ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनिरतय उपनिषत्सु धर्माः देमहि सन्तु ओम शांति 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 अन्नं बलात् भूयः तस्माद्यद्यपि दशरात्रिर्नाश्नीयात् विद्युः जीवेत् अथवा अद्रष्टा श्रोता अमन्ता अबोधा अकर्ता अविज्ञाता भवति अथवा अद्रष्टा श्रोता अमन्ता अबोधा अकर्ता अविज्ञाता भवति अन्नस्य आये द्रष्टा भवति श्रोता भवति अमन्ता भवति बोधा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति कर्ता भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोधा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति नमुपास्येति यो अन्नं ब्रह्मेत्युपास्ते लोकान् पानवतो अभिसिद्ध्यति नवतो वैसलोकान् पानवतो अभिसिद्ध्यति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो अन्नं ब्रह्मेत्युपास्ते भगवो अन्नाद्भूय इति अस्ति भगवो अन्नाद्भूय इति नाद्वावभूयोऽस्तीति भगवान् ब्रवीत्यति तन्मे भगवान् ब्रवीत्यति आपो वाव अन्नाद्भूयसि आपो वाव अन्नाद्भूयसि तस्मात् भूयस्यः तस्मात् यद्यदा सुदुष्टं न भवति तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति याधीयन्ते प्राणाः कनीयो भविष्यति यदा सुवृष्टिर्भवति प्राणाः भवन्ति अन्नं बहु भविष्यति येयं पृथिवी यद्यौः यत्पर्वताः यत्पर्वताः देवं मनुष्याः पशवश्चवयागुंसितमनस्पतयः पतङ्गपिपीलिकम् स्वापदानि आकीटपतङ्गपिपीलिकम् आप एव इमाः मूर्ताः अपौपास्वेति आप एवेमा मूर्ताः अपौपास्वेति तयोपो ब्रह्मेत्युपास्ते आप्नोति सर्वान् कामान् बुद्धिमान् भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति योपो ब्रह्मेत्युपास्ते भगवो भूयः इति भूयोऽस्तीति भगवान् ब्रवीत्यति एतद्वायुमादृह्य आकाशमभितपति निशोचति नितपति परिशिष्यति वा इति तत्पूर्वं दर्शयित्वा आपसृजते तिरश्चीभिश्च विद्युद्भिः आक्रादाश्चरन्ति विद्योतते स्तनेति वर्षिष्यति वा वर्षिष्यते इति वा तेजैव यत्पूर्वं दर्शयित्वा आपसृजते तेजोपास्वेति तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते वै तेजस्वतो लोकान् भास्वतो अपहततमस्कान् अभिसिद्ध्यति अपहततमस्कान् अभिसिद्ध्यति यावत् तेजसो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते भगवस्तेजो भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति
भूयोऽस्तीति भगवान् ब्रवीत्विति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति आकाशो वावतेजसो भूयात् आकाशो वाव तेजसो भूयात् आकाशे वै सूर्याचन्द्रमसा उभौ विद्युन्नक्षत्राणि आकाशे वै सूर्याचन्द्रमसा उभौ विद्युन्नक्षत्राणि अग्निराकाशेन आह्वयति आकाशेन शृणोति आकाशेन प्रतिशृणोति आकाशे रमते आकाशे न रमते आकाशे जायते आकाशमभिजायते आकाशमुपास्वेति विद्युन्नक्षत्राणि निग्रहाकाशेन अष्ट विद्युन्नक्षत्राण्यग्निः अनिलो आकाशेन आह्वयति आकाಶ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಗ್ನಿರಾಕಾಶೇನ ಆಹ್ವಯತಿ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯುನ್ನಕ್ಷत्राण्यग्निः ಅನ್ಬೇಕು ಆಕಾಶೇನ ಆಹ್ವಯತಿ स आकाशं ब्रह्मेत्युपास्ते आकाशवतो विसलोकान् आकाशवतो असंबाधान् उरुगायवतो अभिसिद्ध्यति उरुगायवतो अभिसिद्ध्यति यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य सा कामचारो भवति आकाशं ब्रह्मेत्युपास्ते भगवः आकाशात् भूय इति आकाशात् भावभूयोऽस्तीति भगवान् ब्रवीत्विति परोवाव आकाशात् भूयः यद्यपि बहवः आसीरन् स्मरन्तो नैव ते कथञ्चन शृणुयुः न विजानीरन् यदा वावते स्मरेयुः अथ शृणुयुः अथ मन्येरन् अथ विजानीरन् नरेण वै पुत्रान् विजानाति पशून् परमुपास्वेति ब्रह्मेत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य सा कामचारो भवति परं ब्रह्मेत्युपास्ते भगवः स्मरात् भूय इति भूयोऽस्तीति भगवान् ब्रवीत्विति आशावावस्मरात् भूयसि आशेद्धो वै स्मरो मन्त्रानधीते कर्माणि कुरुते पशुविश्चेच्छते लोकममुञ्च इच्छते आशामुपास्वेति आशां ब्रह्मेत्युपास्ते आशयास्य सर्वे कामाः समृद्धन्ति अमोघाः अस्य आशिषो भवन्ति यावदाशायाः गतं तत्रास्य सा कामचारो भवति आशां ब्रह्मेत्युपास्ते आशायाः भूय इति आशाया भावभूयोऽस्तीति भगवान् ब्रवीत्विति प्राणो वाव आशायाः भूयान् अरानाभो समर्पिता अस्मिन् प्राणे सर्वगो समर्पितम् प्राणेन जाति प्राणप्राणं ददाति प्राणाय ददाति पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणस्वसा आचार्य प्राणो ब्राह्मणः सैदिपितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वसारं वा आचार्यं वा ब्राह्मणं वा किञ्चित्
भृशमिव प्रत्याह ब्राह्मणं वा किञ्चित् भृशमिव प्रत्याह धिक्वास्त्वित्येवैनमाहुः धिक्वास्त्वित्येवैनमाहुः पितरः वै त्वमसि मातरः वै त्वमसि भ्रातरः वै त्वमसि पितरः वै त्वमसि मातरः वै त्वमसि भ्रातः वै त्वमसि स्वसुरः वै त्वमसि आचार्यः वै त्वमसि ब्राह्मणः वै त्वमसि इति स्वसुरः वै त्वमसि आचार्यः वै त्वमसि ब्राह्मणः वै त्वमसि यद्यप्येनान् उत्क्रान्तप्राणान् अथ यद्यप्येनात् येनान् उत्क्रान्तम् यद्यप्येनान् अथ यद्यप्य यद्यपि येनान् अथ यद्यप्येनाक्रान्तप्राणान् शूलेन समासं व्यतिशं दहे शूलेन समासं व्यतिशं दहेत् एवैनं ब्रूयुः एवैनं ब्रूयुः पितरहासीति न मातरहासीति न भ्रातरहासीति न स्वसुरहासीति पितरहासीति न मातरहासीति न भ्रातरहासीति न स्वसुरहासीति न आचार्यहासीति न ब्राह्मणहासीति न आचार्यहासीति न ब्राह्मणहासीति प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति एष एवं पश्यन् सः वा एष एवं पश्यन् एवं मन्वानः एवं विजानन् एवं मन्वानः एवं विजानन् प्रतिवादी भवति प्रतिवादी भवति चेत् ब्रूयुः अतिवाद्यसीति तञ्चेत् ब्रूयुः अतिवाद्यसीति अतिवाद्यस्मीति ब्रूयान् नापह्नुवीता अतिवाद्यस्मीति ब्रूयान् आपह्नुवीत एष तु वा अद्वितीयः सत्येनाति वदति एष तु वा अतिवदति अतिवदति यः सत्येनातिवदति सोऽहं भगवः सत्येनाति वदानीति सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानीति सत्यं तेव विजिज्ञासितव्यमिति सत्यं तेव जिज्ञासितव्यं जिज्ञासितव्यमिति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति सत्यं भगवो विजिज्ञास्य इति यया वै विजानाति अथ सत्यं वदति यदा वै विजानाति अथ सत्यं वदति नाभिजानन् सत्यं वदति नाभिजानन् सत्यं वदति विजानन्नेव सत्यं वदति विजानन्नेव सत्यं वदति ज्ञानं तेव विजिज्ञासितव्यमिति ज्ञानं तेव विजिज्ञासितव्यमिति ज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति यदा वै मनुते अथ विजानाति यदा वै मनुते अथ विजानाति नामत्वा विजानाति नामत्वा विजानाति मत्तैव विजानाति मत्तैव विजानाति मतिस्तेव विजिज्ञासितव्यमिति मतिस्तेव विजिज्ञासितव्यमिति जिज्ञासितव्येति विजिज्ञासितव्येति मतिं भगवो विजिज्ञास इति मतिं भगवो विजिज्ञास इति यदा वै श्रद्दधाति अथ मनुते यदा वै श्रद्दधाति अथ मनुते नाश्रद्धधन् मनुते नाश्रद्धधन् मनुते श्रद्धधन्नेव मनुते श्रद्धधत्तेव मनुते श्रद्धात्वेव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धार्थैव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति यदा वै निस्तिष्ठति अथ श्रद्दधाति यदा वै निस्तिष्ठति अथ श्रद्धधति श्रद्दधाति श्रद्धधाति नानिस्तिष्ठन् श्रद्दधाति नानिस्तिष्ठन् श्रद्धधाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्दधाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्धधाति निष्ठात्वेव जिज्ञासितव्येति निष्ठात्वेव विजिज्ञासितव्येति निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति न कृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वा निस्तिष्ठति कृत्यैव निस्तिष्ठति कृत्यैव निस्तिष्ठति कृत्यस्तेव विजिज्ञासितव्येति कृत्यस्तेव विजिज्ञासितव्येति भगवो विजिज्ञास इति कृतिं भगवो विजिज्ञास इति यदा वै सुखं लभते यदा वै सुखं लभते अथ करोति अथ करोति न सुखं लब्ध्वा करोति न सुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं तेव विजिज्ञासितव्यमिति सुखं देव विजिज्ञासितव्येति सुखं विजिज्ञासितव्यमिति सुखं भगवो विजिज्ञास इति सुखं भगवो विजिज्ञास इति यो वै भूमा तत्सुखं यो वै भूमा तत्सुखम् अल्पे सुखमस्ति अल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमैव सुखम् भूमात्येव विजिज्ञासितव्य इति भूमात्येव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् जानाति स भूमा यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमः भूमा भूमा अथ यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् जानाति तदल्पम् यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम् यो वै भूमा तदप्रथम् यो वै भूमा तदप्रथम् अथ इदल्पं तन्नास्त्यम् अथगदल्पं तन्नास्त्यम् भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठते इति भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि स्वे महिम्नि
ಯಜಿವಾನ ಮಹಿಮೀತಿ ದಿವಾನಮಹಿಮ್ನೀತಿ ಗೋ ಅಶ್ವಮಿಹ ಮಹಿಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಗೋ ಅಶ್ವಮಿವ ಮಹಿಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಅಸ್ತಿ ಹಿರಣ್ಯಂ ದಾಸಭಾರ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ ಹಿರಣ್ಯಂ ದಾಸಭಾರ್ಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾನ್ಯಾಯತನಾನೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣ್ಯಾಗತನಾನೀತಿ ನಾಹಮೇವಂ ಬ್ರವೀಮಿ ನಾಹಮೇವಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಬ್ರವೀಮೀತಿ ಹೋವಾಚ ಬ್ರವೀಮೀತಿ ಹೋವಾಚ ಅನ್ಯೋಹಿ ಅನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24 ಖಂಡದರೂ ಓದಿದ್ವಿ. 24 ಖಂಡ ಆಯ್ತು ಓದಿದ್ರು. ಮೂಲ ಪಾಠ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ಖಂಡ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೇಯಂ. ವಂದೇ ಭಗವಂತೋ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಂದೇದಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಯತಿವರ್ಯಂ ಮಹಾಮತಿಂ ವೇದ ವೇದಾಂತಸಾರಥ್ಯಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಸದಾಹಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಂ ನಿಜಮೀಂದ್ರಂ ಸದಾಶಿವಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸದಾಚಾರ್ಯಂ ನಮಾಶ್ರೇ. ಸ್ನೇಹಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಧೀಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮ. ನಿನ್ನೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಲೂ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಲೂ, ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಲೂ ಅಷ್ಟು ಪಾಠ ಆಯಿತು ನಿನ್ನೆ. ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಂದರೆ, ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಬಲಕ್ಕಿಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗೋಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ ಇರಬೇಕು, ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಯೋ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ ಅನ್ನವತೋ ವಿಸಲೋಕಾನ್ ಪಾನವತೋ ಅಭಿಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಯಾವದ್ ಅನ್ನಸ್ಯ ಗತಂ ತತ್ರಾಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ. ಯೋ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ ಅಸ್ತಿ ಭಗವೋ ಅನ್ನಾದ್ ಭೂಯ ಇತಿ. ಅನ್ನ 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 ಅನ್ಯಲ್ಲ, ಅನ್ನದ್ಭಾವ ಭೂಯೋಸ್ತೀತಿ ತನ್ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರವೀತ್ವಿತಿ. ಅನ್ನವತೋ ವೈತಃ ಲೋಕಾನ್ ಮಾನವತೋ ಅಭಿಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಯಾವದನ್ನಸ್ಯ ಗತಂ ತತ್ರಾಸ್ಯ ಗತಾ ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ. ಯೋ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ ಅಸ್ತಿ ಭಗವೋ ಅನ್ನಾದ್ ಭೂಯ ಇತಿ ಅನ್ನದ್ಭಾವ ಭೂಯೋಸ್ತೀತಿ ತನ್ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರವೀತ್ವಿತಿ. ಸಹ ಯಹ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಉಪಾಸ್ತೆ ಅನ್ನವತಃ ವೈ ಸಹ ಯೋಗಾನ್ ಮಾನವತಃ ಅಭಿಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಯಾವತ್ ಅನ್ನಸ್ಯ ಗತಂ ತತ್ರ ಅಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಾಮಚಾರಃ ಭವತಿ ಯಹ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಉಪಾಸ್ತೆ. ಭಗವಃ ಅಸ್ತಿ ಭಗವಃ ಅನ್ನಾದ್ ಭೂಯಃ ಇತಿ ಅನ್ನಾದ್ ವಾವ ಭೂಯಃ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ತತ್ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರವೀತು ಇತಿ. ಸಹಾಯ ಅವನು ಯಾವನಾದರೂ ಸರಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ. ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅನ್ನ ಜೀವನ, ಅನ್ನ ಪ್ರಭವ, ಅನ್ನಲಯ. ನಾವು ಬದುಕಿರೋದೇ ಅನ್ನದಿಂದ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಅನ್ನದಿಂದ, ಒಂದಾಗೋದು ಅನ್ನದಲ್ಲೇ. ಅದನ್ನು ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಮತ್ತು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಅನ್ನವನ್ನು ಯಾರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅನ್ನದಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅನ್ನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾದ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ತುಷ್ಟಿ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗೋದು, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಅನ್ನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅನ್ನವತೋ ಅನ್ನವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ಕೋತಾನೆ. ಪ್ರಭೂತಾನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಬರ್ರಿ 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 ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿ, ಒಳ್ಳೆ 4 ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿ, ಹಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ, ಬೋಂಡ, ಎಲೆ ತಿಂಡಿ ಪಾಯಸ, ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕನಿಗೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಒಲಿಯುತ್ತೆ.
ಪಾನವತಃ ಜೊತೆಲಿ ಪಾನವೂ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಪಾನ ಅಂದರೆ ನೀರು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ. ಎಳ್ನೀರು, ಜ್ಯೂಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಂಥ ಪಾನೀಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕ ತಾವು ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅನ್ನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಕಾಮಚಾರು ಹೋದು. ಯಾರು ಯಹ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ವ, ಯಾರು ಅನ್ನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಈ ಫಲವಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೇ ಕೂಗ್ದ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರು. ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಾ, ಮುಂದಕ್ಕಿದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಬೇಡವಾ? ಇರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿ, ನಂಗೆ ಮುಂದಿನ ಬೇಕು. ಅದು ಉಂಟಪ್ಪ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಉಂಟು, ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಅಂದ್ರು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು. ಫಲಂಚ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಫಲವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನವತಃ ಪ್ರಭೂತಾನ್ನಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಮಾನವತಃ ಪ್ರಭೂತ ಉದಕಾಂಶ್ಚ ಅನ್ನಪಾನಯೋಃ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧಾತ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಭಿಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಆ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕನು ಅನ್ನವನ್ನುಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ್ದಾದ ಅನ್ನವೋ, ಬರೀ ಅಲ್ವ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕೊಡೋದು, ಇನ್ನೇನು ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಭಕ್ಷ್ಯ, ಭೋಜ್ಯ, ಚೋಹ್ಯ, ಲೇಹ್ಯ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ್ದಾದ ಅನ್ನವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಟ್ಟದ ಅನ್ನಗಳು. ಆ ಅನ್ನವು ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ, ಶುಚಿಯಾದ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ ಅನ್ನ. ಅಂಥ ಪ್ರಭೂತ ಸಮೃದ್ಧ ಅನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾನವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಪಾನವತಃ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅನ್ನ ನಡೆಯೋದೇ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ, ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳಿಯಾದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರಿನ ಇದು ಸರೋವರಗಳು, ಕೆರೆಗಳು. ಆ ಕೆರೆಗಳೇ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ 5 ಅಡಿ 8 ಅಡಿ ನೆಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಸೆಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕಸ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಕ್ರಿಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪನ್ನೀರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕಗಳು. ಮೊನ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಏನು ಯಾವ ದೇಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು 4 ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ವನ ಪ್ರದೇಶ. ಆ ನೀರಂತೂ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಳ 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 ಹೊಡಿತಿತ್ತು ನೀರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನು, ಆಫ್ರಿಕಾನು ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಾ ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದಾಗ. ಎಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ತುಂಬಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆನಂದ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಅನ್ನವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ, ಪಾನವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಲೋಕ, ಸ್ಥಾನ, ಜಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಚಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅನ್ನಪಾನೀಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ಮಂತ್ರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನ್ನ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಮಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಹೀಗೇನು ಕೇಳೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಪೋವಾವ ಅನ್ನದ್ಭೂಯಸ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ಯದಾ ಸುವೃಷ್ಟಿರ್ನ ಭವತಿ ಯಾಧೀಯಂತೆ ಪ್ರಾಣಾಃ ಅನ್ನಂಕನೀಯೋ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ಯದಾ ಸುವೃಷ್ಟಿರ್ಭವತಿ ಆನಂದಿನಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಭವಂತಿ ಅನ್ನಂ ಬಹು ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ಆಪ ಏವೇಮಾ ಮೂರ್ತಾಃ ಏಯಂ ಪೃಥಿವೀ ಯದಂತರಿಕ್ಷಂ ಯದ್ಯೌಃ ಯತ್ಪರ್ವತಾಃ ಯದ್ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಶವಶ್ಚ ವಯಾಗುಂಸಿ ಚ ತೃಣವನಸ್ಪತಯಃ ಶ್ವಾಪದಾನಿ ಆಕೀಟ ಪತಂಗ ಪಿಪೀಲಿಕಂ ಆಪ ಏವೇಮಾ ಮೂರ್ತಾಃ ಅಪ ಉಪಾಸ್ವೇತಿ आपो वाव अन्नाद्भूयस्यः तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति याधीयन्ते प्राणाः अन्नङ्कनीयो भविष्यतीति अथ यदा सुवृष्टिर्भवति आनन्दिनः प्राणाः भवन्ति अन्नं बहु भविष्यतीति आप एवेमा मूर्ताः येयं पृथिवी यदन्तरिक्षं यद्यौः यत्पर्वताः यद्देव मनुष्याः यत्पशवश्च वयागुंसि च तृणवनस्पतयः श्वापदानि आकीटपतङ्गपिपीलिकम् आप एवेमा मूर्ताः अप उपास्वेति आपः वाव
अन्नात् भूयस्यः तस्मात् यदा सुवृष्टिः न भवति व्याधीयन्ते प्राणाः अन्नं कनीयः भविष्यति इति अथ यदा सुवृष्टिः भवति आनन्दिनः प्राणाः भवन्ति अन्नं बहु भविष्यति इति आपः एव इमाः मूर्ताः येयं इयं वृद्धि ಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಗುಣ ಗುಣ ಯಾಕೆ ಸಂಧಿ ಎಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಸೋದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯತ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಯತ್ ದ್ಯೌಃ ಯತ್ ಪರ್ವತಾಃ ಯತ್ ದೇವಮನುಷ್ಯಾಃ ಯತ್ ಪಶವಃ ಚ ವಯಾಂಸಿ ಚ ತೃಣವನಸ್ಪತಯಃ ಶ್ವಾಪದಾನಿ ಆಕೀಟಪತಂಗ ಪಿಪೀಲಿಕಂ ಯಾವುದು ಶ್ವಾಪದಾನಿ ಆಕೀಟಪತಂಗಂ ಯಾವ ಸಂದೆ ಶ್ವಾಪದಾನ್ಯ ಎಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ पिपीलिकम् आपः एव इमाः मूर्ताः अपः उपास्व इति अपो वाव अप्पे वाव ಅನ್ನೋದು ಅವಧಾನ ಎಂಫಸಿಸ್ ಅಪ್ಪೇ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಅನ್ನ ನೀರಿದ್ದೇ ತಾನೆ ಅನ್ನ ಬರೋದು ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿಯೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಭತ್ತನೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಏನನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ನೀರೇ ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲವಾಗಿ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ನೀರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಅಪ್ಪು ದೊಡ್ಡದು ನೀರು ದೊಡ್ಡದು ಯದಾ ಸುವೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಜೀವರುಗಳು ವ್ಯಾಧಿಯಂತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಳೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲರ ಬರುತ್ತೆ ಭೇದಿ ಆಗತ್ತೆ ಸಂಕಟ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದ್ರೆ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಸೂರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಶಿ ಗಂಗಾ ನೀರೆಲ್ಲ ನೀಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಸೂರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗಂಗಾ ನೀರು ಹಸುರ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗಂಗಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಸುರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಹೊಂಡ ಹಸುರಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಗಂಗಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಸೂರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗುತ್ತೆ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಧಗೆ ಸೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀರು ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಲ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುವೃಷ್ಟಿ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರುಗಳು ವ್ಯಾಧಿಯಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಂ ಕನಿಯೋ ಹೋಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಮಳೆ ಬಂದೇದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಬಡವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಅವತ್ತವತ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಧಿಯಂತೆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನ ಕನಿಯವಾಗದೆ ಅಲ್ಪವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಥೈದ ಆವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಕಾಮೇನ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತು ನಿಕಾಮೇನೆ ಬಯಸಿದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮಳೆ ಇಲ್ದೇನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ ಬಯಸ್ತೀವೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತೀವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂಗಿಡಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಬೆಳೀತಿದ್ರೋ ಒಂದು 3-4 ಬೆಳೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕರೆ ಸಾಮಾನು 10-12 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಳೀತಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಇಲ್ದೇನೆ 35-40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ತಗೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಈ ವರ್ಷ ಭತ್ತ ಅಂತ ಆ ಧರ್ಮರಾಜ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವಿಯಿಂದ ಮಳೆ ಸೋಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಬಂಜರ ಭೂಮಿ ಇದು ಬಯಲು ಭೂಮಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಂಥ ಇದು ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂವೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನಂದಿನ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತಪ್ಪ
ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಥಾವಿ ಪರ್ಜನ್ಯ ಸುವೃಷ್ಟಂ ದೃಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಂಪೂರಯತಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ಈಡೇರ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹ ಬೆಳೆಯೂ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರಹ ಬೆಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಹನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಭರಣ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅನ್ನ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ್ದಾದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆನಂದಿನ ಪ್ರಾಣ ಜೀವರುಗಳ ಆನಂದವನ್ನು ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಪೇವ ಒಪ್ಪೆ ನೀರೇ ಮೂರ್ತಾಹ, ಈ ಮೂರ್ತ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ, ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನೀರೇ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮೂರ್ತ ವಸ್ತುವೋ, ಆಕಾರ ಉಳ್ಳದ್ದೋ, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥವೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರದೇ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ನೀರೇ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿರೋದು. ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ಇದೆ, ಏಯಂ ಪೃಥ್ವಿ, ಇದು ಮೂರ್ತವೇ. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಅಂತರಿಕ್ಷವು ನೀರಿನ ವಿಕಾರ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆನಂದಗಿರಿಗಳು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಯಸ್ಸನ್ನು ಆಹುತಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಆಹುತಿಯ ವಿಕಾರವಾಗಿಯೇ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕರ್ಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ತೋರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿನ ವಿಕಾರವೇ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೂ ನೀರು ತಾನೆ. ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಲು ದ್ರವಾತ್ಮಕವಾದ್ರಿಂದ, ಜಲರೂಪ ಆದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದೇ ಫಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮುಂತಾದಗಳ ಆಹುತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಜಗತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷಾದಿಗಳು ಅಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ, ದ್ವಿಲೋಕ, ಪರ್ವತ, ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಪಶುಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಹುಲ್ಲು, ಮರ, ಗಿಡ, ಶ್ವಾಪದಾನಿಯಿಂದ ಇದು ನಾಯಿ, ನರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕಾಡಿನ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕೀಟ, ಪತಂಗ, ಪಿಪೀಲಿಕ, ಕೀಟವು, ಚಿಟ್ಟೆ, ನೊಣ, ಇರುವೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಆಗಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂರ್ತವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀರೇ ಆಗಿದೆ. ನೀರೇ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತೇಳಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರದರಿಗೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳೋಣ. ಆಪೋವಾವ ಅನ್ನಾದ್ಭೂಯಸ್ಯ, ಆಪೋವಾವ ಅನ್ನಾದ್ಭೂಯಸ್ಯ. ಅಪ್ಶಬ್ದ ನಿತ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಾದ್ದರಿಂದ, ಬಹುವಚನವಾದ್ದರಿಂದ ಭೂಯಸಿ, ಭೂಯಸ್ಯವು, ಭೂಯಸ್ಯ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಭೂಯಾನ್, ನಪುಂಸಲಿಂಗ ಭೂಯ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಭೂಯಸಿ. ಭೂಯ ಶಬ್ದ ಮೂಲಿಂಗದೂ ಉಂಟು. ಅದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶೇಷಣವಾದ್ದರಿಂದ, ವಿಶೇಷಣವಾದದ್ದು ಮೂರ್ಲಿಂಗದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಭೂಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಭೂಯಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಭೂಯಃ ಅನ್ನೋದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಭೂಯ, ಭೂಯಸಿ, ಭೂಯಾಂಸಿ, ಭೂಯ, ಭೂಯಸಿ, ಭೂಯಾಂಸಿ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಭೂಯಸಿ, ಭೂಯಸ್ಯವು, ಭೂಯಸ್ಯ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಭೂಯಾನ್, ಭೂಯಾಂಸವು, ಭೂಯಾಂಸ. ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಕಾರಾಂತ ಶಬ್ದ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪುಗಳೇ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದವುಗಳಾಗಿರುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ? ಅನ್ನ ಕಾರಣತ್ವ, ಅನ್ನ ಕಾರಣತ್ವ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಅನ್ನವೇ, ನೀರೇ ಅನ್ನವಾಗೋದು. ಗಿಡ ಹೂ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಹಾಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಗಿಡನೂ ಹೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಏನು ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಘಮ 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 ವಾಸನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ, ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಯಸ್ಮಾದೇವಂ ತಸ್ಮಾತ್, ಯಸ್ಮಾದೇವಂ ತಸ್ಮಾತ್, ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಸುವೃಷ್ಟಿಃ, ಯದಾ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಸುವೃಷ್ಟಿಃ, ಸಸ್ಯಹಿತಾ, ಸಸ್ಯಹಿತಾ, ಶೋಭನಾ ವೃಷ್ಟಿಃ, ಶೋಭನಾ ವೃಷ್ಟಿಃ ನ ಭವತಿ, ನ ಭವತಿ, ಯದಾ ವ್ಯಾಧೀಯಂತೆ ಪ್ರಾಣಾಃ, ಯದಾ ವ್ಯಾಧೀಯಂತೆ ಪ್ರಾಣಾಃ, ದುಃಖಿನೋ ಭವಂತಿ, ದುಃಖಿನೋ ಭವಂತಿ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ನೀರೇ ಹೆಚ್ಚೋ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ನೀರು. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುವೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲವೋ, ಒಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಹಿತಮಿತವಾದಂತಹ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಲರಾಲ ಹೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ವ್ಯಾಧಿಯಂತೆ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನುಳ್ಳಂಥ ಜೀವರುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರು ವ್ಯಾಧಿಯಂತೇನು ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದುಃಖಿನೂ ಭವಂತಿ, ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೇದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇಹದ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಡ್ರಿಪ್ಪು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಡ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿ ಅವನು ಆಯ್ತು ಹೋದ ಅವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದುಃಖಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಕಿನ್ನಿಮಿತ್ತಮಿತಿ, ಯಾಕೆ ದುಃಖಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ? ಶ್ರುತಿ ಹೇಳತ್ತೆ ಅನ್ನಮಸ್ಮಿನ್ ಸಂವತ್ಸರೆ ನಹ ಕನಿಯೋ ಅಲ್ಪತರಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಅನ್ನಮಸ್ಮಿನ್ ಸಂವತ್ಸರೆ ನಹ ಕನಿಯೋ ಅಲ್ಪತರಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಂವತ್ಸರ, ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನಹ ನಮಗೆ, ಅನ್ನಂ ಕನಿಯ ಅನ್ನವು ಅಲ್ಪವಾಗಿ, ಅಲ್ಪತರ. ಏನ್ ಒಂದ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗೋ 4 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಬಾವಿಯಿಂದಲೋ ಕೊಳೆನ ಉಗ್ಗಿ ನೀರನ್ನು ಉಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಗುಂಟೆ 4 ಗುಂಟೆ ಒಂದೊಂದು 10 ಗುಂಟೆಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು 8-10 ಜನ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕು. ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ 20-30 kg 50 kg ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು. ನೀವು 10 ಜನ ಇದು ತೀರಾ 5 kg ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಒಪ್ಪ ತಿನ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರಕಜ್ಜೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಇದ್ರು, ಅವರು ಭಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನು, ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತಪ್ಪ ಊಟ ನಮ್ಗೆ. ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ? ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮನೇಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂಗನವರು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಉದ್ದಾಮ ಪಂಡಿತರು ಅವರು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂಥ ಮಹಾಪಂಡಿತರು ಅಯ್ಯೋ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋರು. ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಹಸಿವಾದರೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು, ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಡೋದಂತೆ. ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತರಹ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ಇವಾಗ ಆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂತೀರ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ kg ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಬೀನ್ಸು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 15-20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವೇನಿಂದ ತರೋಣ? ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಚೀಪ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಂತಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಬಡತನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗಿದೆ ಆಗ್ಲೇ ಅಂತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೆಲಸ ಇದ್ದವರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂತ. ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಂಚಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ತಾಯಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಏನು ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನರಕ ಇದು, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದು. ಇಂಥ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಶಾಪೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಲ. ಈ ತರಕಾರಿ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ. ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 6 ರೂಪಾಯಿಂದ. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗನ ಇದೆಲ್ಲ ತರಿಸಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ 4 ರೂಪಾಯಿ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಪಿಚಂಡಿ 6 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾನೆ. ಹೀಗಿದೆ, ರಸನೇ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಶಾಶ್ವತ ಬರುತ್ತೆ ತರಿಸಿದೆ. ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ, ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನ ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು. ಅಮ್ಮ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯದಾ ಸುವೃಷ್ಟಿರ್ಭವತಿ ಪುನರ್ಯದಾ ಸುವೃಷ್ಟಿರ್ಭವತಿ ತದಾ ಆನಂದಿನಃ ಸುಖಿನಃ ಹೃಷ್ಟಾ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಭವಂತಿ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಮಳೆಯೂ ಬರಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ನಿಕಾಮೇನ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷದು. ನಿಕಾಮ ನಾವು ಬಯಸಿದಾಗ ಅಂತ. ಈಗ ಮಳೆ ಬೇಕು ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ಈಗ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶುಭೇದ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತ ನಿಕಾಮೇ ನಹ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷದು. ಬಯಸಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ದೇವೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು.
ಅಂಥ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಆಯ್ತು, ಬೇಕಾ ಇವಾಗ, ಆಯ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ, ಬೇಡವಾ, ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಸುವೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸುವೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಹಿತವಾದ ಮಳೆಗೆ ಸುವೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾವ ಮಳೆಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವೋ, ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಮಳೆ ಸುವೃಷ್ಟಿ ಮಳೆ. ಅದಾದಾಗ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೃಷ್ಟ ಖುಷಿಯಾದವರಾಗಿ ಅಂತ ಬಲಿಷ್ಠ. ಮಳೆ ಬಂದೆ, ಎತ್ತು ಹೂಡ ಹೋಗೋಣ, ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ರಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತರಕಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಜಾಗ ಭತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಚೆನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೈತರೆಲ್ಲ ಹುರುಪು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ರಾ ಗಾಡಿ ಹೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರೈತರ ಕಥೆ ಇದು. ಅನ್ನಂ ಬಹು ಪ್ರಭೂತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ. ಅನ್ನಂ ಬಹು ಪ್ರಭೂತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ. ಸಮೃದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿದ್ದಲ್ದೇನೆ ಇನ್ನೂ 100-150 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನಾವು ಮಾರ್ತೀವಿ. 100-150 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ 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 ಪದಾರ್ಥ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಬರೀ ಭತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಬೇಳೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಉಪ್ಪು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋರು ಒಂದೇ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು 4 or 5 ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಆನಂದ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅನ್ನಂ ಪ್ರಭೂತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಅನ್ನವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಪ್ಸಂಭವತ್ವಾನ್ ಮೂರ್ತಸ್ಯ, ಅಪ್ಸಂಭವತ್ವಾನ್ ಮೂರ್ತಸ್ಯ ಅನ್ನಸ್ಯ ಆಪ ಏವ ಇಮಾಹ ಮೂರ್ತಾಃ, ಆಪ ಏವ ಇಮಾಹ ಮೂರ್ತಾಃ. ಮೂರ್ತವಾದ ಅನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತವು ಅಪ್ಪೆ. ಏನೇನು ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತಿದೆ, ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ಪು, ತೇಜಸ್ಸು ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತಾರೆ. ವಾಯು, ಆಕಾಶ ಅಮೂರ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮೂರ್ತವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಮೂರ್ತ ಭೇದ ಆಕಾರ ಪರಿಣತಾ ಇತಿ ಮೂರ್ತಾಃ. ಮೂರ್ತ ಭೇದ ಆಕಾರ ಪರಿಣಿತಾ ಇತಿ ಮೂರ್ತಾಃ. ಮೂರ್ತವಾಗಿರುವ ಪೃಥ್ವಿ, ನೀರು, ತೇಜಸ್ಸು ಎಂಬ ಆಕಾರದಿಂದ ಪರಿಣತವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ವಿಕಾರಗೊಂಡಿದೆ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಮೂರ್ತ ಅಂತ. ಮೂರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಆಕಾರದಿಂದ, ರೂಪದಿಂದ ತೋರಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾ ಇಯಂ ಪೃಥಿವೀ ಯದಂತರಿಕ್ಷಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಯಾ ಇಯಂ ಪೃಥಿವೀ ಯದಂತರಿಕ್ಷಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಯಾವ ಈ ಭೂಮಿನ ಇದೆ, ಆ ಭೂಮಿಯು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಡುಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ದ್ವಿಲೋಕಕ್ಕೂ ನಡುಭಾಗ, ಅರ್ಥಾತ್ ಆಕಾಶವೇ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಆಕಾಶ ಹೇಗೆ ನೀರಿನ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆನಂದಗಿರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ನೀರಿನ ವಿಕಾರವಾದ ಹಾಲಿನಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಆಕಾಶ, ವಾಯು ಎಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಂದೇ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮದ ಫಲ ತಾನೆ, ಕರ್ಮ ಫಲವಾಗಿ ಲೋಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಕಾರ್ಯ ವಾಯು, ವಾಯುವಿನ ಕಾರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು, ತೇಜಸ್ ಕಾರ್ಯ ಅಪ್ಪು. ಆದರೂ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕರ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರ ಕರ್ಮ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತು ತೋರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೋಕ, ಮನುಷ್ಯರ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವೇ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚ, ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕನಸು ಕಂಡರು, ಎಲ್ಲರ ಕನಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆನೋ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಎಚ್ಚರವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದೇ. ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮರ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ತರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ, ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಆ ಕರ್ಮಫಲ ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಕರ್ಮಫಲವಾಗಿ ಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು.
ಆಪ ಏವ ಇಮಾಹ ಮೂರ್ತಾಹ. ಆಪ ಏವ ಇಮಾಹ ಮೂರ್ತಾಃ. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೇ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಅಪ ಉಪಾಸ್ವೇತಿ. ಅಥೋ ಅಪ ಉಪಾಸ್ವೇತಿ. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಯ್ಯ ನಾರದ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಯೋ ಅಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ. ಸಯೋ ಅಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ. ಆಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್. ಆತ್ನೋತಿ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್. ತೃಪ್ತಿಮಾನ್ ಭವತಿ. ತೃಪ್ತಿಮಾನ್ ಭವತಿ. ಯಾವದಪಾಂ ಗತಂ ತತ್ರಾಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ. ಯಾವದಪಾಂ ಗತಂ ತತ್ರಾಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ. ಯೋ ಅಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ. ಯೋ ಅಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ. ಅಸ್ತಿ ಭಗವಃ ಅಧ್ವೋ ಭೂಯ ಇತಿ. ಅಸ್ತಿ ಭಗವೋऽಧ್ವೋ ಭೂಯ ಇತಿ. ಅಧ್ವೋ ಭೂಯೋಸ್ತಿ ಇತಿ. ಅಧ್ವೋ ವಾವ ಭೂಯೋಸ್ತೀತಿ. ತನ್ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರವೀತ್ವಿತಿ. ತನ್ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರವೀತ್ವಿತಿ. ಸಯೋ ಅಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ. ಆತ್ನೋತಿ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತೃಪ್ತಿಮಾನ್ ಭವತಿ. ಯಾವದಪಾಂ ಗತಂ ತತ್ರಾಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ. ಯೋ ಅಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ. ಅಸ್ತಿ ಭಗವೋऽಧ್ವೋ ಭೂಯ ಇತಿ. ಅಧ್ವೋ ವಾವ ಭೂಯೋಸ್ತೀತಿ. ತನ್ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರವೀತ್ವಿತಿ. ಸಹ ಯಹ ಅಪಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಉಪಾಸ್ತೆ ಆಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತೃಪ್ತಿಮಾನ್ ಭವತಿ. ಯಾವತ್ ಅಪಾಂ ಗತಂ ತತ್ರ ಅಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಾಮಚಾರಃ ಭವತಿ. ಯಹ ಅಪಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಉಪಾಸ್ತೆ ಅಸ್ತಿ ಭಗವಃ ಅದ್ಭ್ಯಃ ಭೂಯಃ ಇತಿ. ಅದ್ಭ್ಯಃ ವಾವ ಭೂಯಃ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ. ತತ್ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರವೀತು ಇತಿ. ಭಗವಾನ್ ಬ್ರವೀತು ಇತಿ. ಸಯಃ ಅವನು ಯಾವನಾದರೂ ಸರಿ ಅಪ್ಪನ್ನ ಆ ನೀರನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ನೀರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಅಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವನು ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಾಮಗಳನ್ನಂದ್ರೆ ಕಾಮ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಂತ. ಕಾಮ್ಯಂತೆ ಐತಿ ಕಾಮಾಹ, ಬಯಸಿದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿಮಾನ್ ಭವತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿರಲ್ಲ, ಲವಲವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಥಾ ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಯಾರಿಗೆ ಯೋ ಅಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ, ಯಾರು ಈ ಅಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಈ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯರೇ ಅಂದ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಿದೆಯಾ? ಅಸ್ತಿ ಭೂಯ ಇತಿ. ನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಉಂಟು ಕಣಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ಇದಿರಲಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋರು ಮಾಡಲಿ, ನಮಗೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಭೂಮಿ ವಿದ್ಯೆವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟಪ್ಪ ಅನ್ನೋಣ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಫಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಆಗುವ ಫಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಯ ಅಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ. ಸಯಃ ಅಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ. ಆಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್. ಆಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್. ಕಾಮ್ಯಾನ್. ಮೂರ್ತಿಮತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಾವಾತನು ಅಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಬಿಂಬದಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಳನ್ನ, ಕಾಮ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಬೇಕೋ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇಕೋ, ನವರತ್ನ ಬೇಕೋ, ಮನೆ ವಾಹನ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಲಿಂಕೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಸಿಗೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರೋದು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವು ಅಪ್ಪೇ, ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥವು ಅಪ್ಪೇ. ಆ ಅಪ್ಪನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದು ಇಡುತ್ತೆ, ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು. ಮೂರ್ತಿಮತ ಆಕಾರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಪ್ಸಂಭವತ್ವಾಚ ತೃಪ್ತೇಃ. ಅಪ್ಸಂಭವತ್ವಾಚ ತೃಪ್ತೇಃ. ಅಬುಪಾಸನಾತ್. ಅಬುಪಾಸನಾತ್. ತೃಪ್ತಿಮಾಂಶ್ಚ ಭವತಿ. ಅಬುಪಾಸನ, ಅಪ್ ಉಪಾಸನ, ಅಬುಪಾಸನ ಜಸ್ಟ್ ಸಂಧಿ. ಪಕಾರಕ್ಕೆ ಬಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ. ಜಬಗಡ ದಶ್ ಅಂತ ಜಲ. ಅಪ್ಪಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅಪ್ಪಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಪನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಣದ್ರಿಂದ ತೃಪ್ತಿವಂತ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ತೃಪ್ತಿವಂತ ಇರ್ತಾನೆ.
ಅವನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ತನಗಿರೋದೇ ಅನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರತೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಇದೇನು ಹುಚ್ಚು ಒಂದು ಆವೇಶ ಅಂತೀನಿ. ಹೆಂಡತಿಯು ಅಷ್ಟೇ, ಗಂಡಿಗೆ ಇದಾಯ್ತು ನೇಣು ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಲು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಏನೇನೋ ಒಂದು ಹುಚ್ಚ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಕರೋನಾ ಬಂದವಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕರೋನಾ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕರೋನಾ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯ್ದೇ ಇರ್ತಾರ? ಅದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತವರಲ್ಲ ಕರೋನಾದಲ್ಲೇ ಸತ್ತವರ? ಅದ ಕರೋನಾ ಬಂದಲ್ಲ ಸತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಇದೇನು ಹುಚ್ಚು? ಹೌದು, ಕರೋನಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ವಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ದೈವ ಇಚ್ಛೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ದು, ಫಲ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ. ಹಾಗನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಎಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಏನೇನೋ ದುರಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ವಿವೇಕ ಅದು. ತೃಪ್ತಿವಂತರಾಗ್ತಾನೆ. ಸಮಾನ ಮನ್ಯತೆ ಬಾಕಿ ಮಂತ್ರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ, ಅಪ್ಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಯಾವುದೋ? ತೇಜೋವಾವ ಅಭ್ಯೋ ಭೂಯಃ ಏತದ್ವಾಯುಮಾಗೃಹ್ಯ ತದ್ವಾಯುಮಾಗೃಹ್ಯ ಆಕಾಶಮಭಿತಪತಿ ತದಾಹುರ್ನಿಶೋಚತಿ ನಿತಪತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಯತಿ ವಾ ಇತಿ ತೇಜ ಏವ ತತ್ಪೂರ್ವಂ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ಅಥ ಆಪಸೃಜತೆ ತದೇತತ್ ಊರ್ಧ್ವಾಭಿಶ್ಚ ತಿರಶ್ಚೀಭಿಶ್ಚ ವಿದ್ಯುದ್ಭಿಃ ಆಹ್ಲಾದಾಶ್ಚರಂತಿ ತಸ್ಮಾದಾಹುಃ ಸ್ತನಯತಿ ವರುಷಿಷ್ಯತಿ ವಾ ಇತಿ. ವಿದ್ಯೋತತೆ ಸ್ತನಯತಿ ವರುಷಿಷ್ಯತೆ ಇತಿ ವಾ ವರುಷಿಷ್ಯತಿ ವಾ ಇತಿ. ತೇಜ ಏವ ತತ್ಪೂರ್ವಂ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ಅಥ ಆಪಸೃಜತೆ ತೇಜ ಉಪಾಸ್ವೇತಿ. ತೇಜೋವಾವ ಅಭ್ಯೋ ಭೂಯಃ ತದ್ವಾ ಏತದ್ವಾಯುಮಾಗೃಹ್ಯ ಆಕಾಶಮಭಿತಪತಿ ತದಾಹುರ್ನಿಶೋಚತಿ ನಿತಪತಿ ವರಿಷಿಷ್ಯತಿ ವಾ ಇತಿ. ತೇಜ ಏವ ತತ್ಪೂರ್ವಂ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ಅಥ ಆಪಸೃಜತೆ ತದೇತದೂರ್ಧ್ವಾಭಿಶ್ಚ ತಿರಶ್ಚೀಭಿಶ್ಚ ತಿರಶ್ಚೀಭಿಶ್ಚ ವಿದ್ಯುದ್ಭಿರಾಹ್ಲಾದಾಶ್ಚರಂತಿ ತಸ್ಮಾದಾಹುಃ ವಿದ್ಯೋತತೆ ಸ್ತನಯತಿ ವರಿಷಿಷ್ಯತಿ ವಾ ಇತಿ. ತೇಜ ಏವ ತತ್ಪೂರ್ವಂ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ಅಥ ಆಪಸೃಜತೆ ತೇಜ ಉಪಾಸ್ವೇತಿ. ತೇಜಃ ವಾವ ಅಭ್ಯಃ ಭೂಯಃ ತದ್ವಾ ಏತತ್ ತತ್ ವಾ ಏತತ್ ವಾಯುಂ ಆಗೃಹ್ಯ ಆಕಾಶಂ ಅಭಿತಪತಿ ತದಾಹುಃ ತತ್ ಆಹುಃ ನಿಶೋಚತಿ ನಿತಪತಿ ವರಿಷಿಷ್ಯತಿ ವಾ ಇತಿ. ತೇಜಃ ಏವ ತತ್ ಪೂರ್ವಂ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ಅಥ ಆಪಃ ಸೃಜತೆ ತತ್ ಏತತ್ ಊರ್ಧ್ವಾಭಿಃ ಚ ತಿರಶ್ಚೀಭಿಃ ಚ ವಿದ್ಯುದ್ಭಿಃ ಆಹ್ಲಾದಾಃ ಚರಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಆಹುಃ ವಿದ್ಯೋತತೆ ಸ್ತನಯತಿ ವರಿಷಿಷ್ಯತಿ ವಾ ಇತಿ. ತೇಜಃ ಏವ ತತ್ ಪೂರ್ವಂ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ಅಥ ಆಪಃ ಸೃಜತೆ ತೇಜಃ ಉಪಾಸ್ವ ಇತಿ. ತೇಜೋ ವಾವ ವಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏವ ಅಂತ. ತೇಜಸ್ಸೇ ಅಭ್ಯ ಭೂಯ, ನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು. ತೇಜಸ್ಸಿದ ಅಗ್ನೇರಾಪಹ ತಾನೆ, ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ತೇಜಸ್ಸು. ತದ್ವಾ ಆ ತೇಜಸ್ಸೇ ಏತನ ಈ ವಾಯುವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕಾಶವನ್ನು ಆಗೃಹ್ಯ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ತಪತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಸೆಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ತೇಜಸ್ಸು. ವಾಯುವನ್ನು ಸ್ಥಿಮಿತ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾಯುವನ್ನು ಬೀಸಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ವಾಯುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅದು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೇರ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾತಾವರಣ ಪೂರ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 38 ಡಿಗ್ರಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ. ತದಾಹು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಶೋಚತಿ, ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಪತಿ, ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ವರ್ಷಿಷ್ಯತಿ, ಸಂಜೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸೆಕೆ ಆ ತಾಪ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನರು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ತೇಜ ಮೊದಲು ತೇಜಸ್ಸೆ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ನೋಡು ನಾನು ಸೆಕೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಥ ಆಪಸ್ಸಿಜತೆ, ನೀರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಯಿಂದ ಬೆವರು ಬರುತ್ತೆ, ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ತದೇ ತತ್ವ ಆ ಈ ತೇಜಸ್ಸು ಊರ್ಧ್ವಾಭಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವ, ತಿರಶ್ಚೀಭಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಿಂಚುಗಳು. ಆಕ್ರಾದಾಹದ ಗುಡುಗುಗಳು ಸಂಚರಂತಿ ಚಲನೆ ಓಡಾಡ್ತವೆ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡು ಆಗಲೇ ಕೋಲು ಮಿಂಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ಡ ಮಿಂಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗುಡುಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇಗ ಮನೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತದಾಹು ವಿದ್ಯೋತತೆ, ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಥಳೀತಿ ಗುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಷಿಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಮಳೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ತೇಜಸ್ಸೆ ತನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ವಂ ದರ್ಶಯಿತ, ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಸೆಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ದಮ್ ತಂಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಳೆ ದಬ 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 ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತೇಜಸ್ಸು ನೀರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣ, ನೀರಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅದು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು. ತೇಜೋಭಾವ ಅಧ್ಯೋಭೂಯ, ತೇಜೋಭಾವ ಅಧ್ಯೋಭೂಯ, ತೇಜಸ್ಸೇ ನೀರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ತೇಜಸ್ಸು ಅಪಕಾರಣತ್ವ, ತೇಜಸ್ಸೋ ಅಪಕಾರಣತ್ವ, ತೇಜಸ್ಸು ಅಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯಾದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಕಥಂ ಅಪಕಾರಣತ್ವ ಮಿತಿ ಆಹ, ಕಥಂ ಅಪಕಾರಣಮತ್ವಮಿತಿ ಆಹ. ನೀರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಭ್ಯೋನಿ ತೇಜಃ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಭ್ಯೋನಿಸ್ತೇಜಃ, ತಸ್ಮಾತ್ ತದ್ವಾ ಏತತ್ ತೇಜೋ ವಾಯುಂ ಆಗೃಹ್ಯ, ತದ್ವಾ ಏತತ್ ತೇಜೋ ವಾಯುಮಾಗೃಹ್ಯ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ಆತ್ಮನಾ ನಿಶ್ಚಲೀಕೃತ್ಯ ವಾಯುಂ ಆಕಾಶಂ ಅಭಿತಪತಿ, ಆಕಾಶಂ ಅಭಿತಪತಿ, ಆಕಾಶಂ ಆಪ್ನುವತ್ ಅಭಿವ್ಯಾಪ್ನುವತ್ ತಪತಿ ಯದಾ ತದಾ ಆಹುಃ ಲೌಕಿಕಾಃ, ಯದಾ ತದಾ ಆಹುಃ ಲೌಕಿಕಾಃ ವಿಶೋಚತಿ ಸಂತಪತಿ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಜಗತ್ ನಿತಪತಿ ದೇಹಾನ್ ಅಥೋ ವರ್ಷಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಇತಿ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ತೇಜಸ್ಸು ಅಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣವೋ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತಸ್ಮಾತ್, ಅದರಿಂದ ಈ ತೇಜಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ವಾಯುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ತನ್ನ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಸಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸ್ಥಿಮಿತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋ ಮಾರಾಯ, ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಂತ ಕೂಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಗಾಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ, ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ವಾಯುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ತೇಜಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಾಯುವನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಶವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೇವಲ ಬರೀ ಆಕಾಶ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಸುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಅಮೂರ್ತ. ಅದು ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಇಡೀ ಬಿಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆ ತುಂಬಿಬಿಡುತ್ತೋ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಲೌಕಿಕ ಆಹುಹು, ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಶೋಚಿತಿ, ಭಾರಿ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತಪತಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಗತ್ತು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಬ್ಬಾ ಹೊದ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಬೀಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೈಗೆ. ಹೊದ್ಗೆ ಪಂಚೆ ತೆಗೆದು ಪಂಚೆಯಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೀಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿತಪತಿ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಜನರ ಮಾತನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಹಿ ಲೋಕೆ ಕಾರಣಂ ಅಭ್ಯುದ್ಯತಂ ದೃಷ್ಟವತಃ ಕಾರ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಏನೋ ಕಾರಣ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಕಾರ್ಯ ಎದುರುತ್ತೆ. ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ್ಥ. ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು. ತುಂಬಾ ಅವನಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ತಲೆನೋವು ಮೈಕೈ ನೋವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆ, ಬಿಸಿ, ತಾಪ. ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರೋ ನೀರು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವು ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರಣವು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಲೋಕದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳೋಣ. ಹೀಗೆ ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಲು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬಹಳ